केबे केबे जीवन में एभली जड़े व्यक्ति थांती जहाँठारू आपण दूरता बजाय रखिथांती किंतु सेही व्यक्ति आपणक जीवनरू दूरता बजाय रखिपारती नाही। आपण भावंती जे कथा सरी जाइछि, संपर्क शेष होई जाइछि, शत्रुता मध्य हुए तो थंडा पड़ी जाइथिबो। किंतु जदि मु आपणकु कहे जे कुंभ राशिर लोकंक पई कहानी वर्तमान मध्य शेष होई नाही, तेबे आज जेउ कथा सामना को आसुछि ताहा सुनी हुए तो आपण किछि सेकेंड पई संपूर्ण शांत होई जिवे। कारण संकेत एभली जणे व्यक्तिंक आड़कू अछि जिए बाहरु आपणकु अणदेखा करिवार अभिनय करूछंती किंतु भितरे भितरे आपणक प्रत्येक छोट बड़ खबर जानिबाकू चेष्टा करूछंती। से एहा बुझिबाकू चाहंती जे आपण तांको बिना केते आगकू बाहरी जाइछंती एवं सबुठारु अजब कथा कोन जानिछंती। जेउ व्यक्ति केबे आपणकू दुर्बल बोली भाबिथिले सेही व्यक्ति वर्तमान आपणक बढुथिबा स्थितिकू देखि अस्थिर होई पारंती। किंतु एठारे कहानी केवल शत्रुतार नुहे, एहार पछरे आउ एक रहस्य मध्य लुचि रहिछि एवं सेही रहस्यर संपन्न आपणक सेही जिनिस सहित अछि जाहाको आपण बहुत समय पूर्वरु हराई देइथिले किंबा बुझि नैथिले। हुए तो सम्मान, हुए तो कौनसी सुजोग, हुए तो काहार विश्वास किंबा आपणक निजर सेही शक्ति जाहाकू क्रमागत परिस्थिति गुड़िक दबाई देइथिला। कुंभ राशि आजिर एही संकेतकू एक साधारण भविष्यतवाणी भावरे शुणंतु नाही, एहाकू एक दर्पण भावरे शुणंतु। हुए तो एथिरे आपणकू निज जीवनर एपरि एक घटना देखा जाई पारे जहा विषय आपण काहा सहित कथा मध्य होई नाहांती। जणे व्यक्तिंक कल्पना करंतु, से काहाकू भरोसा कले, बदलरे तांकू कोन मिलिला, पछरु कथा हेला, तांको उद्देश्य उपरे संदेह करागला। जेतेबेले से चुप रहिले सेतेबेले लोकमाने तांकर चुप रहिबाकू दुर्बलता बोली बुझिनेले। से जवाब देबाकू चाहिले किंतु परे निजको अटकाई देले एवं धीरे धीरे सेही व्यक्ति लोकंक नजररू दूरेई गले। किंतु एही कहानी एठारे बदली जाए। किछि समय परे सेही व्यक्ति निज जीवन रे एक छोट परिवर्तन करंती। से काहाकू कहंती नाही, कौनसी बड़ घोषणा करंती नाही, केवल निज तरीकारे आगकू बढ़िबा आरंभ करंती। एवं किछि दिन किंबा सप्ताह परे जेउ लोकमाने तांकू पछरे छाड़ी देइथिले सेमाने अनुभव करंती जे एही व्यक्ति जनक सेते दुर्बल नथिले जेतिकी सेमाने भाबुथिले। कुंभ राशि आपणक सहित मध्य किछि एपरि होइछि कि किए आपणकू जानि सुनी भूल बुझिला, किए आपणक सामनारे मिठा कथा कहि पछरु आपणक बाट ओगाळिबाकू चेष्टा कला किंबा एपरि कौनसी व्यक्ति अछंती जहांक उपस्थिति आज भी आपणक मनरे एक प्रश्न छाड़ी जाए शेषरे से मो सहित एपरि काहेकि कले। जदि एहा मध्यरु कौनसी कथा आपणक भितरे हलचल सृष्टि करिछि तेबे आगर कथागुड़िकू ध्यान देई शुणंतु, कारण एठारे प्रथम रहस्य खोलुछि। आपणक विरुद्धरे ठिया होइथिबा व्यक्ति सबुठारु शक्तिशाली व्यक्ति हेबा जरूरी नुहे। अनेक समयरे जेउ व्यक्ति सबुठारु अधिक हट्टगोल करंती तांक भितरे सेतिकी अधिक असुरक्षा लुचि रही थाए एवं संकेतगुड़िक एहा ही दर्शाउछि जे आपणक क्षेत्ररे मध्य समस्या आपणक दुर्बलता नुहे बरं आपणक बदलुथिबा स्थिति होई पारे। आपणकू हुएते एहार संपूर्ण अनुभव नाही किंतु काहार नजर आपणक उपरे रहिछि। एवं वर्तमान प्रश्न एहा नुहे जे से आपणकू काहींकी देखुछंती, प्रश्न एहा जे से आपणकू केउ कथारु भय करूछंती। एहार जवाब टिके आगरे मिलिबो, कारण सेथि पूर्वरु आउ एक संकेत सामना को आसीबा जरूरी एवं सेही संकेत आपणक टंका, आपणक काम किंबा आपणक प्रतिष्ठा सहित जड़ित अछि। जदि एही समय रे आपणक मनरे कौनसी जणे व्यक्तिंक चेहरा हठात आसीछि तेबे ताकू तुरंत सत बोली भाबी नियंतु नाही, केवल सेही भावना को मने रखंतु जहा फଳରେ आगामी संकेत गुड़िकरू आपणकू निजे बुझा पड़िबाकू लागिबो जे सेही चेहरा काहींकी सामना को आसिला। आध्यात्मिक और ज्योतिषीय व्याख्या एहाकू एक निश्चित भविष्यतवाणी भावरे न नेई आत्मचिंतनर संकेत भावरे ग्रहण करंतु। वर्तमान प्रकृत कहानी आरंभ हुए किंतु एबे सेही चेहराकू चिन्हिबार जलदबाजी करंतु नाही, कारण जहाकू आपण शत्रु बोली भाबुछंती प्रकृत कहानी ताहाठारु बहुत गभीर अटे। कुंभ राशि अनेक समयरे मनीष आम विरुद्धरे एथिपाई रहे नाही जे आमे तांकर कौनसी क्षति करिथाउ। से एथिपाई अस्थिर थांती जे आमर उपस्थिति तांकु तांको निजर अभाव किंबा दुर्बलता मने पकाई देई थाए। आपण हुए तो काहाकू किछि कहि नाहंती तथापि आपणक चुप रहिबा तांको पाई एक जवाब पालटि जाइछि। आपण काहा सहित मुकाबिला करि नाहंती तथापि आपणक उन्नति तांकु मुकाबिला भଳି लागिछि एवं एही समयरे एही सबुठारु बड़ संकेत अटे। आपणक जीवनरे एभଳି जणे व्यक्ति थाई पारंती जी आपणक सामनारे साधारण व्यवहार करंती किंतु आपणक विषयरे तांकर जिज्ञासा साधारण नुहे। से जानिबाकू चाहंती जे आपण केउठाकू जाउछंती, काहा सहित कथा हेउछंती, कामरे कोन चालिछि, टंका केउठू आसुछि एवं सबुठारु बड़ कथा आपण पूर्व भଳି विव्रत काहींकी देखा जाउ नाहांती।
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ହୁଏତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରା ରାତି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। କାହାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହୃଦୟରେ ବାଜୁଥିଲା। କାହାର ବ୍ୟବହାରର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କଥା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିପାରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ହଲାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଶାନ୍ତି ହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷର ଅସ୍ଥିରତାର କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇପାରେ। ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ କମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାର କାମରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଠିନ ସମୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ। କେହି କେହି ତାଙ୍କର ମଜବୁରିର ମଜା ଉଡ଼ାଇଲେ, କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନିନେଲେ ଯେ ଏହି ମଣିଷ ଆଉ କେବେ ବି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୌଣସି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଚୁପଚାପ ନିଜ ଉପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କାହାର ନଜର ପଡ଼ିଲା? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏହି କାହାଣୀ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କାହାର, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ଜୀବନର କୌଣସି ଚେହେରା ଆସିଛି, ତେବେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ଆସେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବାଟ ଓଗାଳି ପାରିବେ, ହୁଏତ ସେ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଟକୁ ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେଉଁଦିନ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା, ସେହିଦିନ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଶିଖିଲେ। ଯେଉଁଦିନ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ପକାଇଲା, ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ବଳରେ ଠିଆ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଜନ୍ମ ନେଲା। ଯେଉଁଦିନ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ବୁଝିଲା, ସେହିଦିନ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଥା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଧାସଳଖ ନୁହେଁ ବଂର କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। କେହି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଖବର ପଚାରି ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଆଶା ହିଁ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେରିଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ହୋଇନଥାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଜୀବନ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଫେରାଇ ଆଣିଥାଏ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇପାରିବ ଯେ ଆପଣ ଏବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ତେବେ ଭାବନାତ୍ମକ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏବଂ ଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହିଠାରୁ କୌଣସି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଏବେ ସେହି ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍, ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାମ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା କାହାର ହଠାତ୍ କହିଥିବା କଥା ରୂପରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଜିନିଷଟି ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସଂକେତ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରାଜୟ ଦେଖିବାର ଆଶା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାଳ ବୁଝିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ, ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁତାରେ ଏତେ ଉଲଝି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଶେଷରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରିଆସିବାର ଚେଷ୍ଟା କାହିଁକି କରିବେ? ଏହାର ଜବାବ କେବଳ ଶତ୍ରୁତାରେ ଲୁଚି ନାହିଁ। ଏହାର ପଛରେ ଏପରି ଏକ ଭାବନା ରହିଛି ଯାହାକୁ ସେ ହୁଏତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଆମେ ସେହି ଭାବନାର ସବୁଠାରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। କେବେ କେବେ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ କଥା ଏହା ନ ହୋଇପାରେ ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଂକେତ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରାଜୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହା ସହିତ କୌଣସି ମୁକାବିଲା କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କାହାର ବାଟ ଓଗାଳି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି,
ତେବେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇପାରେ। ଏଠାରେ ପୁରୁଣା ଏକ କାହାଣୀ ମନକୁ ଆସେ। ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କରି ଜଣେ ପରିଚିତ ସର୍ବଦା ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହସାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ। ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ସମୟ ହିଁ କହିବ। ସମୟ ବିତିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କାମ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଚିହ୍ନିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ମଜା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସଫଳତାଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାର ଭୟ ଥିଲା। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଅସଫଳତା ଦେଖାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ବଦଳୁଥିବା ସ୍ଥିତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ସଂକେତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଗତ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କାମର ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ହୋଇଛି ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚୁପ୍ ରହିବା ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଯେତେ କମ୍ କହିବେ ସେତିକି କମ୍ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାଳ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀରେ ଆଉ ଏକ ଚେହେରା ଅଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନୁତାପ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବ। ସେ ଫେରିଆସିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ହୁଏତ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ଆଳରେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। କ'ଣ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଧରି ବସିବେ କିମ୍ବା ଏହା ବୁଝିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ତରିକାରେ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କାହାକୁ ହରାଇବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱର ଉଠୁଛି ଯେ ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଭିତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶକ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଛୋଟ ସୁଧାର କ୍ରମଶଃ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିପାରେ। ହୁଏତ ଆରମ୍ଭରେ ପରିମାଣ ବଡ଼ ନ ହୋଇପାରେ, ହୁଏତ ସୁଯୋଗଟି ଛୋଟଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେହି ସୁଯୋଗର ପରିମାଣରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତାହାର ଦିଗରେ ରହିବ। କାରଣ କେବେ କେବେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଟଙ୍କାରୁ ଖୋଲେ ନାହିଁ, ପରିଚୟରୁ ଖୋଲିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା, ଗୋଟିଏ ସୁପାରିଶ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାମ, କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ହଠାତ୍ କହିବେ ଆପଣ ଏହି କାମ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଅଭିଜ୍ଞତା ମନେ ପଡ଼ିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। କ'ଣ ଆପଣ ପୁରୁଣା ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ କିମ୍ବା ଏହିଥର ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେବେ? କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଶତ୍ରୁର ବଦଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆସିବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଏହା ସ୍ଥିର କରିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ଅସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ କେବେ ନିଜ କଥାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ପୁଣିଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଶତ୍ରୁତା ନ କରି ଆସିବେ। ସେ ନରମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଛୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏହିଥର ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିରତା। ଆପଣଙ୍କ ମନ ହାଲୁକା ହେଉଛି କି ଭାରି, କାରଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନି ନେଇଥାଏ ଯାହାକୁ ବୁଝିବାରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କଥା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଓଲଟି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଓଲଟିବା ପଛର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆପଣ ନିଜେ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚୁପ୍ ରହିବା, ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଛୋଟ ସଫଳତା ଯାହାକୁ ଆରମ୍ଭରେ ହୁଏତ କେହି ବଡ଼ ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଛୋଟ ସଫଳତା ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ ଯେ ସେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ସ୍ତର ବାକି ଅଛି। ସେହି ସ୍ତରଟି ଦର୍ଶାବ ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଜିତିବାର ସବୁଠାରୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କାରଣରୁ ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ହରାଇ ବସିଥାଏ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସେହି ଭୁଲଟି ବହୁତ ସାଧାରଣ ଅଟେ। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହାକୁ ଏବେ ବି ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ହୁଏତ ସେହି ଭୁଲଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଜବାବ ଦେବା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜିର ସମଗ୍ର କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଏଇଠାରେ ଆସି ଅଟକୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଯାହାଙ୍କ କଥାକୁ ରାତିସାରା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ ନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମସ୍ତ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛରେ ପଛଡ଼ି ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଜିତିବା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଜିତୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକେତ ଉପରକୁ ଆସୁଛୁ ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ଥିରତା, ବିରୋଧ କିମ୍ବା ଲୁଚାକାଳି ନଜରର କଥା ଆମେ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେତିକି ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ଗଢ଼ି ନେଇଥିଲେ। ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ କମ୍ କରି ଦେଖାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଧିକାର ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ଫେରି ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ଯାହା ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ମୁତାବକ ଆସିଲା ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ ନାହିଁ, କେବଳ କୁଣ୍ଡି ହଲାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। କାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଛୋଟ ସୁଯୋଗ, କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯାହାର ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ଜୀବନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଦେବା ଦୁଇଟି ଅଲଗା କଥା ଅଟେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଅଟେ। ଆପଣ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବା ମଣିଷ ରହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, କିଛି ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଭାଙ୍ଗିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦେଇଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚେହେରାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କଥାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଠାରୁ ଅଧିକ କର୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୋଡ଼ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲେ ଏବଂ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଏବେ ବି ସଫଳତା, ଆର୍ଥିକ ସୁଧାର, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ବାକି ଅଛି। ଯଦି ଆଜିର କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚେହେରା ଆସିଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଏଠାରେ ଲେଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, କାରଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଏହାରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିଜର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏତେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଯେଉଁ କଥା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାତିର ନିଦ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଛୋଟ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଗୋଟିଏ ଶେଷ କଥା ହୃଦୟରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପରିଷ୍କାର ହୋଇନଥିବ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିବ, ହୁଏତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳି ନଥିବ, ହୁଏତ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିବ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଜବାବ ସେହି ଦିନ ମିଳେ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। କିଛି ଜବାବ ସମୟ ଦେଇଥାଏ, କିଛି ଜବାବ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଜବାବ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ଦିନ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁତାରେ ଉଲଝି ହୋଇ ରହିଛି, ତେବେ ତାକୁ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଉଲଝି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେହିଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ବଦଳିଯିବ ଯାହାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମଗ୍ର କାହାଣୀର ଅର୍ଥ ବୁଝାପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀର କାରଣ ନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ସେହି ମୋଡ଼ ଥିଲେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଆଜି ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ କରିଛି, ତେବେ ତାକୁ ଭୟ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ହୁଏତ ପ୍ରକୃତ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ଯେତେବେଳେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ବୁଝିବ, ତେବେ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ମୁରୁକି ହସି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜବାବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଦେବ।